إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه بسم الله الرحمن الرحيم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی حمد و ثنا، سچی تعریف، پاکیزگی، بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے، زیبا ہے، جو اکیلا ہے، ساری کائنات کا تنہا پالنہار ہے۔ ہم تمام کی ساری عبادتوں کا تنہا مستحق بھی وہی ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین، آج کا خطبہ میں ایک سوال سے شروع کرنے جا رہا ہوں۔ وہ سوال کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں یا پوری دنیا کے شیطانوں نے آپ کی نسل کو، نیو جنریشن کو اور آپ کے بچوں کو بگاڑنے کے تقریباً سارے ہی انتظامات انہوں نے کر لیے ہیں۔ اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو، اپنے نیو جنریشن کو ان شیطانی حملوں سے، بگاڑ سے بچانے کے لیے حفاظتی انتظامات آپ نے کیا کیا ہے؟ یہ سوال سے آج کے اس خطبہ جمعہ کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ سب سے پہلا ایک نقطہ میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں۔ آج دیکھو، برائیوں کا ہر طرف ہماگیر طوفان ہے۔ یعنی بچے جب گھر سے نکلتے ہیں، باہر کی دنیا میں وہ دیکھتے ہیں تو وہاں برائیوں کا سیلاب بہہ رہا ہے۔ ہر طرف برائیوں کے طرح طرح کے الگ الگ قسم کے نمونے ان کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ یہ نہیں باہر کی بات، بچہ گھر میں ہوتا ہے محفوظ ہے، ٹی وی کے بڑے اسکرین پر یا موبائل کے چھوٹے اسکرین پر وہ تو تب جب وہ دیکھتا رہتا ہے، شیطانی حملوں کا شکار ہوتا رہتا ہے، شیطانی حملے اس کو اپنی گرفت میں لیتے رہتے ہیں۔ اچھا، بچہ پڑھنے کے لیے اسکول گیا تو وہاں محفوظ،
تو آج کے دور کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں تو اسکول کو جانے کے بعد بھی وہاں پر الحاد اور لادینیت یعنی کہ ایتھزم اور سیکولرزم سے متاثر بہت ساری کتابیں وہ پڑھتا ہے، اور نتیجے میں اس کا ذہن بھی ان تمام باتوں سے متاثر بھی ہونے لگتا ہے۔ تو غیر شعوری طور پر ہمارے بچے اس قسم کے تمام شیطانی حملوں کا شکار وہ ہو رہے ہیں، اور ان کتابوں میں بھی کیا پڑھایا جاتا ہے کہ دنیا ایسے ہی وجود میں آ گئی، اس کو بنانے والا کوئی نہیں، دینداری کی کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں، دینداری مذہبیت یہ سب یہ الگ قسم کی چیزیں ہیں، اس سے آج کے دور میں کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسی باتیں ان کے ذہن کو متاثر کرنے لگ جاتی ہیں، اور انہی چیزوں کا وہ سامنا بھی کرتا ہے سامنے اپنی زندگی میں۔ تو لہذا آہستہ آہستہ یہ چیزیں اس کے ایمان کو کھوکھلا کرتے ہوئے چلی جاتی، اور یہ کچھ حد تک منظم اور باقاعدہ ترتیب کے ساتھ فکری الغار ہے، جسے ہم اور آپ کہتے ہیں انٹلیکچل اٹیک کہتے ہیں، یہ واقعی معنی میں ہو رہا ہے ہماری نسل کے ساتھ۔ ہر طرف دین سے دور کرنے، اخلاق سے بگاڑ پیدا کرنے اور فطرت مسخ کرنے کا انتظام بڑے زوروں سے چل رہا ہے۔ یہ ایک فکری طوفان ہے جو ہر طرف بپا ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں سوال کے ذریعے سے کہ جب اس قسم کے فتنے ہر جگہ موجود ہیں، اس کا ایک متبادل نظام ہمارے سامنے کچھ ہے کیا؟ متبادل یعنی کہ ایک پیرالل سسٹم کچھ ہمارے پاس ہے کیا ہمیں معلوم بھی ہے؟ واقعی معنی میں ایک بہت بڑا پیرالل سسٹم، اس کا ایک متبادل نظام ہمارے پاس موجود ہے۔ ظاہر ہے ہم ہر وقت بچوں کی نگرانی 24/7 نہیں کر سکتے، 24 گھنٹے بچے بڑے ہونے تک اپنی نگاہوں کے سامنے ہم نہیں رکھ سکتے۔ وہ الگ الگ جگہ جائیں گے، الگ الگ ایکسپیریمنٹ کریں گے، تجربات ہوتے رہیں گے، اسکول جائیں گے، گھر سے باہر جائیں گے، باہر کا ماحول دیکھیں گے، گلی کوچوں میں جائیں گے، جو ہم کبھی دکھانا نہیں چاہتے ایسے مناظر ان کے سامنے آئیں گے، ایسی باتیں ان کے دماغ کو متاثر کرتے رہیں گی۔ اس سے بچنے کے لیے کیا انتظام ہے ہمارے پاس؟ جیسے سردی کا موسم آیا تو سردی سے بچنے کے لیے گرم سویٹر کا انتظام کیا، ہیٹر کا انتظام کیا، موٹے بچھونے کا انتظام کیا۔ گرمی آ رہی ہے تو اسی کے حساب سے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں، ایئر کولر اے سی کا انتظام کرتے ہیں، الگ الگ چیزوں کا انتظام ہم بالکل طریقے سے کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے بچوں کی فکری ذہنی سطح کو جو کہ کھوکھلا بنایا جا رہا ہے، اس سے ان شیطانی حملوں سے بچانے کے لیے ہمارے پاس کیا تدبیر ہے؟ تو لہذا ایک بہت بڑا انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے۔ اس بات پر ہر باپ کو، ہر والدین کو اور ہر ذمہ دار شخص کو اس پر سوچنا ضروری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو لہذا اس کا ایک انتظام، جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے کہا، وہ ایک انتظام کی بات میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے لیے الحمدللہ ہمارے رب نے ایک انتظام کیا ہے، ہمارے دین نے ایک انتظام، ایک نظام ہمیں دیا ہے۔ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین طریقہ ہمارے سامنے بچھایا ہے، ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ نظام جو ہمارے رب نے دیا، ہمارے دین نے ہمارے سامنے پیش کیا، ہمارے آخری نبی نے ہمارے سامنے جو ہمیں عطا کیا، وہ ہے ہمارے پاس الحمدللہ قرآن مجید کی شکل میں بہترین کتاب موجود ہے۔ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم سرمایہ ہمارے پاس ہے۔ اور ویسے ہی ہمارے اہل علم نے پڑھے لکھے لوگوں نے بہت ساری دینی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، اسی مقصد سے کہ لوگ انہیں پڑھیں، انہیں پڑھ کر کے اپنی سیرت کو سنواریں، اپنے کردار کو سنبھالیں، اپنی شخصیت، اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں اور بنائیں اپنے آپ کو، اور شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ بہت بڑا انتظام ہے میرے بھائی، میرے دوست، اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا عطا کردہ یہ انتظام ہے۔ لیکن آج دیکھا جائے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ افسوسناک حقیقت ہے، ریالٹی کیا ہے؟ اس سے فائدہ بالکل بھی ہم لوگ نہیں اٹھا رہے، بالکل بھی نہیں اٹھا رہے۔ ہم اور ہمارے بچے
इस अजीम इंतजाम से, इतने बड़े इंतजाम से कितना फायदा उठा रहे हैं। सादा लफ्जों में अगर कहा जाए तो हम और हमारे बच्चे दीनी किताबें कितना पढ़ते हैं, कुरान की कितनी समझ हमारे पास है, हदीस की 4 किताबों के नाम हमें नहीं मालूम, दीन की चंद किताबों के नाम तक हमें नहीं मालूम, किताबें हमने क्या पढ़ा है, दीन से कहां हमने जोड़ा है। तो लिहाजा पूछ लिया जाए किसी भी शख्स से, किसी भी इंसान से कि ये बच्चा आपका माशाअल्लाह प्राइमरी से सेकेंडरी को आ गया, फिर वहां से हाई स्कूल को आया, फिर आगे बढ़ा, ग्रेजुएशन सब कुछ कर लिया, अच्छा कमा रहा है, क्या कमा रहा है, 2, 2.5 लाख 3 लाख मंथली सैलरी है, अच्छी जिंदगी है, 1.5-2 लाख कम से कम कमा रहा है, जिंदगी अच्छी चल रही है। मेरे भाई मेरे दोस्त, अल्लाह के लिए आप अपने इसी बच्चे को सवाल करो, क्या तुम्हारे बच्चे ने इतना सब कुछ कर लिया? एक 10 पेजेस की कोई दीनी किताब उसने पढ़ा है? कोई 16-32 सफ़ों की कोई दीनी किताब उसने पढ़ा है? जीरो है, कोई जवाब हमारे पास नहीं। इल्ला मन रहिम रब्बी, जिस पर अल्लाह रहम फरमाए, 1000 में से 2 निकल गए तो बहुत बड़ी बात है। आप में से कोई कहेंगे लाख में से 10 निकलना मुश्किल है। ये आज हमारी हालत है, पढ़ने को लेकर के आज हमारी इतनी ज्यादा बुरी हालत है, इतनी खराब हालत है। तो लिहाजा आज मुझे और आपको चाहिए कि हम क्या करें, फिर भी दीनदारी का हम दावा करते हैं, दीन से मोहब्बत का हम दावा करते हैं, दीन से जुड़े रहने की बात हम और आप करते हैं। इस सिलसिले में अपना खुद का एहतसाब करें, खुद एहतसाब यानी कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ये जरूरी है कि हम अपनी करें। तो लिहाजा अब मैंने कहा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, खुद एहतसाबी, ये कैसा करना, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं आज के इस खुतबे जुमा में, आप सीख करके जाएं। समझदार आदमी को, जो अपने फ्यूचर को लेकर के, अपनी औलाद को लेकर के, अपनी जिम्मेदारियों को लेकर के जिसके अंदर एहसास है, हसासियत है, वो इन बातों को लेकर के बहुत तवज्जो से इन बातों को समझेगा, अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करेगा। वरना तो आए बैठे तो झपके मारे चले गए, उसको कोई फायदा नहीं है, जिंदगी ही कटती रहेगी। खुद एहतसाबी यानी कि मैंने कहा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के कुछ बुनियादी सवालात हैं। मैं बड़े बड़े सवालों में उलझाता नहीं, 3 बुनियादी सवालात आपके सामने करूंगा, आप अपने आप से इन सवालात को करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला सवाल, क्या आपके घर में दीनी किताबें हैं? सबसे पहला सवाल है, आप खुद अपने आप से सवाल करेंगे, क्या मेरे घर में दीनी किताबें हैं जो आप पढ़े और आपके बच्चे भी पढ़े? तो जवाब क्या मिलेगा? बच्चों की पढ़ी जाने वाली दीनी किताबों का कुछ इल्म भी है। ये किताब बच्चों को पढ़ना हमको वो मालूम भी नहीं है, हम लोगों को कभी सोचा भी नहीं इस एंगल से कि घर में कोई दीनी किताब भी हो। बच्चा बढ़ने लगा, उसको साइकिल से मोटरसाइकिल, उसको और भी बेहतरीन 2-2.5 लाख की गाड़ी दिलाना, वो भी इंतजाम, मोबाइल कौन सा 1.5-2 लाख का, वो भी इंतजाम। एक दीनी 10 सफ़ों की दीनी किताब कभी नहीं दिलाया, कभी उसने सवाल भी नहीं किया, कभी ऐसा बाप बनने की इसने कोशिश भी नहीं की, उसके दिमाग में ये बातें आई भी नहीं। आज अल्लाह ने इस खुतबे जुमा के जरिए से इंतजाम किया, अल्लाह का शुक्र अदा करे कि इस नाहिए से हमें सोचने और एक फिक्रा हमें मिल रहा है। तो लिहाजा आपके सामने बताना यह है कि क्या मेरे घर में दीनी किताबों की लाइब्रेरी है, या कम से कम एक छोटी सी अलमारी तो है। अगर किताबें ही नहीं है तो बच्चे क्या पढ़ेंगे, खुद क्या पढ़ेंगे? ये पहला सवाल है जो अपने आप से करना पड़ेगा, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का, खुद एहतसाबी का। दूसरा सवाल जो अपने आप से मुझे और आपको करना है वो ये है कि क्या बच्चे आपको दीनी किताबें पढ़ते हुए देखते हैं? बड़ा गहरा सवाल है मेरे दोस्तों, मेरी माँ और बहनों, अब दोनों से भी है, वालिदैन से। क्या बच्चे मुझे दीनी किताबें पढ़ते हुए देखते हैं? आपकी जिंदगी बच्चों के लिए नमूना है, आपकी लाइफ आपके बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है। तो लिहाजा क्या रोल मॉडल आप अपने बच्चों के सामने पेश कर रहे हैं? अगर आप हद से ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं तो घर में बच्चे भी मोबाइल यूज करेंगे। अगर बाप में चचा के पास बीड़ी सिगरेट फूंकने की आदत है तो बच्चों में असरात 100% वो मुंतकिल होंगे, छुप छुपा करके वो भी एक कश एकदम मारने की कोशिश करेगा। तो यानी कि अगर घर में कुरान पढ़ने का मिजाज है तो बच्चे कुरान पढ़ेंगे, अगर घर में दीनी किताबें पढ़ने का मिजाज है तो जरूर बच्चे भी दीनी किताबें पढ़ेंगे। जिस घर में न्यूज़पेपर डेली आता है ना भी पढ़े तो ना चाहते हुए भी चुप बैठ करके सोफे पर उठा करके देखेंगे तो क्या है, पूरा ना पढ़ेंगे तो कम से कम हेडिंग तो देखने की आदत बन जाती है उनकी। क्यों? घर में माहौल पढ़ने का है, वो पढ़ेंगे जरूर। घर में माहौल मोबाइल घूरने का है, वो घूरेंगे जरूर। घर में माहौल बीड़ी सिगरेट का है तो वो पिएंगे जरूर। घर में माहौल लड़ाई झगड़े का है तो वो करेंगे जरूर।
जैसा माहौल हम प्रोवाइड करते हैं, क्यों वही चीजें देख करके बच्चे परवान चढ़ते हैं। बच्चों के अंदर वही चीजें डेवलप होती हैं जो अपने घर में माँ बाप को करते हुए देखते हैं। अगर आपके पास दीनी किताबें शौक से पढ़ने की आदत है तो बच्चे वही चीजें देख करके वो सीखते हैं। तो लिहाजा आप, ठीक है, आप ऑफिस को जाते हैं, आप कारोबार करते हैं, आप बिजनेस को जाते हैं, आप बिजी रहते हैं, बिल्कुल हर हाल में आप रहिए, लेकिन आपको घर को भी आना पड़ेगा ना, घर में तो भी रहना पड़ेगा। घर में रहते हुए आप क्या करते हैं, आपको क्या करते हुए आपके बच्चे ज्यादा देख रहे हैं? बीवी के साथ लड़ते झगड़ते हुए, उसकी माँ को मारते पीटते हुए, या औरों के साथ हिंदू खानदान कबीले वालों की बुराई करते हुए, या दोस्तों के साथ शौक और ऐश परस्ती करते हुए, या बस मोबाइल में घुस करके मोबाइल गेम ये इधर उधर की बकवास करते हुए, क्या करते हुए आपका बच्चा देख करके आपको बड़ा हो रहा है? ये जरूर है कि आप, अल्लाह ने आपको माँ बाप को रोल मॉडल बनाया आपके बच्चों के लिए, तो लिहाजा बच्चे नकल करते हैं, बच्चे कॉपी करते हैं। सवाल यह है कि क्या आपका रोजाना मामूल डेली रूटीन में कुछ किताबें पढ़ने का मिजाज है क्या, जिसको देख करके बच्चे सीखें, जिसको देख करके उनके अंदर भी ये चीज डेवलप हो? 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का जो करना है अपने आप से, क्या बच्चे शौक से पढ़ते हैं? दूसरे और तीसरे में बड़ा फर्क है, ये बच्चों के ताल्लुक से। क्या बच्चे शौक से पढ़ते हैं? यहाँ पर मुझे समझाना ये है, घर में किताबें भी हैं, आप खुद पढ़ते भी हैं, तो क्या आपके बच्चे भी शौक से उन किताबों को पढ़ते हैं? ये मुझे बताना ये है कि अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ में है तो अल्हम्दुलिल्लाह कदरे इत्मीनान है, और अगर इन तीनों सवालों का जवाब ना में है, मुझे यकीन है कि हम सबका सब इतनी मस्जिद के सारे लोगों में सिर्फ सिवाय एक का दुक्का कोई 1-2 आदमी निकलेंगे जो हाँ में जवाब हो सकता है। यहाँ की बात नहीं है, मैं आज के दौर की पूरी बात बता रहा हूँ। तो लिहाजा अगर ना में है तो याद रखो ये शदीद किस्म की कोताही है जिसमें हम और आप मुब्तला हैं, जिसका खिमियाजा बहुत खतरनाक तरीके से भुगतना पड़ेगा, जो आज भी हम भुगत रहे हैं, खुद के सिलसिले में भी और अपने बच्चों के सिलसिले में भी। हाजरीन, ये 3 सवालात अपने आप से कर करके देखो। अच्छा, अब का एक जवाब ये भी हो सकता, नहीं हम अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे को शाम के मदरसे को भेजते हैं, या घर में मौलवी साहब आते हैं, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, वो भी माशाअल्लाह इस्लामिक स्कूल में मैंने अपने बच्चों को डाला है, तो ये आपका जवाब हो सकता। मैं यहाँ पर भी थोड़ा बता देता हूँ। बात यह है कि मकातिब जो बच्चे शाम में या कभी भी सुबह में पढ़ने के लिए जाते हैं ना, वहां पर क्या बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाया जाता है, बस कुछ दुआएं याद करवा दी जाती है। तो अगर कोई बच्चा, मेरा बच्चा 7 दौर किया है, मेरा बच्चा 15 दौर किया है, एक मरतबा एक लफ्ज का माना कभी देखा है? कुरान क्या कह रहा है मुझे उसको मालूम है, खुद को नहीं मालूम था, बच्चे को क्या मालूम होगा? मकातिब का ये निजाम नहीं है कि वहां पर तर्जुमे के साथ पढ़ाया जाए, ये नहीं है, आप उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। हाँ, आप कहेंगे नहीं मेरा बच्चा इस्लामिक स्कूल को जा रहा है, बहुत सारे स्कूल, सेकुलर स्कूलों की तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस्लामिक स्कूल जिसको कहते हैं ना हम और आप, तो इस्लामी तालीम देने का दावा भी करते हैं वो लोग। तो क्या वाकई माने में हमारा बच्चा, जो बच्चा इस्लामिक स्कूल में, आप बताओ 10 से 12 साल पढ़ा है, उस बच्चे को बुला करके आप सवाल करो, बेटा सीरत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ पर आपने अपने स्कूल में कोई किताब पढ़ी है? कौन बच्चा जवाब देगा हाँ में? एक तो लाइब्रेरी नहीं होती, अगर है भी तो इस्लामी दीनी किताबें वहां पर नहीं होती, और अगर होती भी है तो वहां पर बैठकर पढ़ाने का इंतजाम नहीं होता। 10-10 12 साल बच्चा जिंदगी गुजारा तालीम हासिल करते हुए, उस पर फोकस नहीं दिया गया। तो यहाँ पर माँ बाप को, वालिदैन को बहुत ही ज्यादा होश के नाखून लेना है। वालिदैन के ऊपर जिम्मेदारी आयत होती है कि अपने बच्चों को पढ़ने वाला बनाने का हद से ज्यादा ध्यान दें। एक साहब बोलते हैं कि नहीं वो भी नहीं हो, घर को मौलवी साहब को बुला, तुम्हें मालूम क्या, हमारे घर को आकर के पढ़ा के, भाई घर को आएंगे तो कुरान पढ़ना सिखाएंगे बस, वो आपके बच्चे को रीडर नहीं बनाएंगे। दीनी किताबें खुद बैठ करके मुताला करे, वो बैठ के स्टडी करे, खुद पढ़े, ऐसा नहीं बना सकते। वो आधा घंटा 20-25 मिनट आकर के जाने वाले क्या बना देंगे आपके बच्चे को? वालिदैन की जिम्मेदारी है अपने घर में रहते हुए अपने औलाद को पढ़ने वाला बनाए। अब एक सवाल है, तो फिर दीनी जहन कैसे डेवलप होता है, कैसे बनता है? दीनी जहन कैसे हम बना सकते हैं, हम अपना भी और अपनी औलाद का भी? इस पर मैं ये बता देता हूं, याद रखो, दीनी जहन एक दिन में नहीं बनता, एक दिन में हरगिज नहीं बनता। और फिर सिर्फ कभी हम बैठ करके सुन लिए, जुम्मा का खुतबा हम सुनते हैं ना, आधा खुतबे को आकर के आधा खुतबा सुन लिए, हमें कभी भी गए तो माशाअल्लाह 12 मिनट मिल गया हजरत, हम ना 12 मिनट का खुतबा सुन लिए, लास्ट में हजरत फुल जोश में गरम में बोल रहे थे, वो सुन करके आ गए, स्क्रॉल करते 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 दरमियान में खुतबा आ गया, वो सुन हो गया।
क्या बनेंगे? इससे सुनने से भी दीनी जहन नहीं बनता। याद रखो, वो मजा का बोल रहे तो मजे के लिए आप सुनेंगे बस, वरना तो कोई बकवास भी करता रहेगा ना, वो बकवास भी हम बैठ करके आधा घंटा देख सकते हैं। क्यों? बचाओ, वो अलग चीजें। तो वहां से सुनने से भी हमारा दीनी से मिजाज बिल्कुल भी नहीं बनता, बल्कि बनता कैसे है? बार बार कसरत से, वाफिर मिकदार में ज्यादा से ज्यादा दीनी किताबें पढ़ने से दीनी जहन बनता है। उसके अलावा दीनी जहन बनना बहुत मुश्किल है। तो लिहाजा जैसे कि मैं कह रहा था, माँ बाप खुद इसकी जिम्मेदारी दें। अब यहाँ पर कुछ अमली इक़दामात मैं आपके सामने बताऊंगा। 3 अमली इक़दामात, यानी कि प्रैक्टिकल एक्शन प्लान क्या है हमारे लिए। 3 बातें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, इसको सुने और सीखें आज ही से, अभी से प्लान बना करके अल्लाह से दुआ करते हुए बेटे, अल्लाह अब तक जो कोताही हुई अल्लाह इसको माफ फरमा। आज के बाद से इंशाअल्लाह मैं जरूर इस पर एक्शन मैं जरूर लूंगा इंशाअल्लाह। ये सोच अपने बना करके अब यहाँ से उठे, हमारे रास्ते इंशाअल्लाह हमवार होंगे। 3 बातें। पहली बात, पहला कदम जो हमें उठाना है, पहली बात में 3 स्टेप है। पहली बात में 3 स्टेप क्या है? यानी कि 3 दर्जों पर मुश्तमिल हमारे पास लाइब्रेरी हो। हमारे घर के अंदर 3 दर्जों पर मुश्तमिल लाइब्रेरी हो, जरूर से होना है। कपड़े जितने पहनते ही नहीं उतनी अलमारियां, 25, 40, 70 जोड़े, 100 जोड़े उतने बना बना करके रखते हैं, उसके लिए भी स्पेस बन जाता है नहीं है? घर को जा रहे हैं तो कबर्ड होना, वार्डरोब होना, ऐसा घर होना, सब इंतजाम करते हैं। कभी सोचा कि एक ऐसी छोटी सी अलमारी तो रखूं, 3 स्टेप उसमें हो, जहां पर बच्चों के लिए किताबें हो, मेरे लिए किताबें हो, दीनी किताबें वहां पर। वो सवाल दिमाग में ही पैदा नहीं होता है। घर बना रहे हैं तो हर चीज का इंतजाम है। मैं मस्जिद को जाने के लिए अज़ा होते ही अगर मैं निकलना है, घर में कोई मेहमान भी है तो किसी को डिस्टर्ब करे बगैर में वजू बना करके निकलो, मेरे घर का वजू खाना इधर हो। कभी सोचा घर में मेरा वजू खाना भी हो? कभी हमने दिमाग में ही नहीं आता। इल्ला मन रहिमा रब्बी। ऐसी चीजें हैं जो आज हमारा माशरा इससे दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है। तो लिहाजा हो सकता है कुछ लोगों को आज का खुतबा एक बोझ भी लगे, या कि बोल रहे हैं हम ना, हमारे से बहुत दूर है ये, हम ना उससे ताल्लुक ही नहीं है। ऐसी है आज हमारी उम्मत मुस्लिमा, ऐसा है उनका हाल, अल्लाह माफ फरमाए। तो मैं आपको बता ये रहा हूं। तो 3 इक़दामात में से सबसे पहला कदम क्या है कि 3 दर्जों पर मुश्तमिल एक लाइब्रेरी हो। वो क्यों 3 दर्जों पर? पहला दर्जा उसमें क्या होना है कि 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कुछ किताबें हो। 10 साल से कम उम्र बच्चों के लिए कुछ किताबें हो। कैसी किताबें हो? आसान किताबें, दिलचस्प किताबें, कहानियों की किताबें हो, अखलाक सिखाने वाली किताबें हो। जैसे कि अंबिया के किस्सों पर, आदम अलैहिस्सलाम की कहानी के किस्सा वाक़ियत के तौर पर, और दूसरे नबियों की छोटी छोटी कहानियों की किताबें, कहानियों की शक्ल में अंबिया के वाक़ियात बच्चों को पढ़ने वाले हो, सहाबा के वाक़ियात हो, सादा और एकदम दिल नशीन अंदाज में बच्चे उसको पढ़े। तो इसके लिए आप अगर चाहें तो, देखना चाहें तो, एक अच्छी जगह से तजवीज आपको करूं तो दारुस्सलाम से छपने वाली किताबें हैं, या बच्चों के लिए और दिलचस्प अट्रैक्शन भी हो तो गुडवर्ड से छपने वाली किताबें हैं। अब वहां से देख करके मालूमात करके, अब यहीं पर हमारे पास HBR में ही अल्हम्दुलिल्लाह मक्तबा मौजूद है, थोड़ा सा सामने जाएंगे तो वहां मिल जाएगा आपको, जाकर के आसानी से आप खरीद सकते हैं, देख सकते हैं, पूछेंगे वो खुद आपको रेफर करेंगे, ये किताब इस उम्र के बच्चों के लिए आप लो, 10 किताबें कम से कम वो बता देंगे। मैं बता रहा हूं तो हमारे घर में बच्चों का पहला जो दर्जा बता रहा हूं उसमें कम से कम ना बोले तो भी 50 से 70 किताबें होना है जो बच्चा उसको पढ़े। और दूसरा दर्जा क्या होना है? तो दूसरा जो होना है 10 साल के बाद से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए, वहां पर थोड़ा सा संजीदा किताबें हो, वहां पर थोड़ा संजीदा बुक्स हो, फिक्री किताबें हो, सीरत की आसान किताबें हो, सहाबा के वाकयात पर मुश्तमिल किताबें हो। तो लिहाजा जिसे अर्रहीकुल मख्तूम है, थोड़ा सा मोटी और हैवी है, बच्चे पढ़ने तक साल लग जाएगा, मुश्किल लगेगी, तो उसका खुलासे की शक्ल में किताब मौजूद है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी का अहाता किया हुआ है, तो लिहाजा उसको पढ़ाने की कोशिश करें, ये हम कर सकते हैं। तो और तीसरा जो है ना, तीसरा दर्जा है बड़ों के लिए, हमारे अपने लिए भी बड़ों के लिए क्या है? तो थोड़ा मेयारी किताबें हो, हदीस की किताबें हो, तफसीर की किताबें हो, अखलाकियात पर मबनी किताबें हो, जिसको हम पढ़ने के बाद अपने औलाद के सामने जिसका तज़किरा करें। ये पहला कदम, उसके 3 स्टेप हो गए। दूसरा कदम क्या उठाना है? वो ये है कि खुद पढ़ना शुरू करेंगे। घर में आदत डालने के लिए खुद पढ़ना शुरू करेंगे, खुद को एक लिविंग एग्जाम्पल बनाएंगे, एक जिंदा मिसाल अपनी बना करके इंशाअल्लाह अपने औलाद के सामने हम पेश करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए। और तीसरा कदम जो हमें और आपको उठाना है वो ये है कि बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ना ये बहुत जरूरी है। तवज्जो से, बहुत तवज्जो से इसको सुने, हो सके तो लिख करके रख लो इस बात।
نوٹ کر لو, ابھی نہیں, دماغ میں بٹھا لو ان باتوں کو. وہ کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے تھوڑا سا وقت نکالے, خود بیٹھ کر کے پڑھیں. کچھ فکر مند والدین کیا کرتے ہیں کہ کتابیں لا کر کے بچوں کو دیتے ہیں. کچھ فکر مند والدین سن لیے خطبے میں بھی کیا کہ بولے حضرت چلو جا کر کے کچھ لا کر کے دے دیں گے, لا کر کے دے دیے. اچھا یہ پہلا. کچھ اور زیادہ فکر مند ہے تو کیا کرتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, لا کو رکھی نہیں کیا کتابیں, کبھی دیکھتے نہیں, کبھی پڑھتے نہیں, کیا کبھی تمہارا یہ نہیں ہے کیا, غصہ بھی کرتے, کبھی اٹھائے تو تھپڑ بھی لگا. نہیں, یہ طریقہ ہے کیا؟ وہ کیسے پڑھے گا؟ اس کی عادت نہیں ہے, اس کا مزاج نہیں ہے, اس کو ہوتا ہی نہیں ہے کتاب دیکھنے کے لیے, تو کیسے پڑھے گا؟ وہ اپنے باپ کو آج تک بیٹھ کر کے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا, تو وہ کیسے پڑھنے کے لیے جھکے گا؟ پاسبل نہیں ہے اس کے لیے, مشکل لگے گا اس کو. تو لہذا پہاڑ پر چڑھنا اس کو آسان لگے گا, بیٹھ کر کے کتاب پڑھنا اس کو تکلیف دہ لگے گا. تو اس کے لیے کرنا کیا ہے, تو سب سے پہلے مزاج بنانا ہے. والدین کو بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے, میں بتا رہا ہوں کم سے کم 20 منٹ, اللہ نے دن اور رات کے 24 گھنٹے ہم کو دیے ہیں نا, اس میں ڈیلی کوالٹی ٹائم, کیسا کیا ہے بیٹھے ہاں چلو چلو ایسا نہیں, کوالٹی ٹائم جو آپ کا ہو وہ 20 منٹ کم سے کم آپ اپنے بچوں کے لیے نکالیں. موبائل بند کر کے دوسرے کمرے میں رکھ دیں, موبائل بند کر کے دوسرے کمرے میں رکھ دیں, کسی سے بات نہیں کرنا, کسی مسئلے میں الجھنا نہیں, ہسبینڈ اینڈ وائف کی بھی باتیں نہیں ہونا, یہاں تک کہ دوسری آوازیں بھی نہیں آنا. ایک دم اچھا ماحول بنا کر کے بیٹھ کر کے بچے کو حکم کریں گے بیٹا آپ زور سے پڑھو, ہم سنیں گے. وہ زور سے پڑھے گا, آپ بیٹھ کر کے سنیں گے, سن رہے ہیں, سنانے کے لیے وہ زور سے پڑھنے کی عادت اس کے اندر پیدا ہوگی, اور غلطی کرے گا تو اصلاح کریں, اور پھر اس کے بعد سوالات پیدا ہوں گے, سوال کرے گا, آتا ہے تو جواب دے, ورنہ علماء سے آ کر کے ملاقات کرے, سوال کے جوابات لے, اور انشاءاللہ یہاں سے ایک سلسلہ ہمارا پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تو لہذا, اور اگر بچہ کتاب ختم کر لیا, پوری بک مکمل ہو گئی, تو اس کی ایج گروپ کے حساب سے آپ کیا کرنا, کتاب ختم ہو گئی, کوئی چاکلیٹ لا کر کے دے دیے, کوئی تحفہ اس کو دے دیے, کہیں کو آئس کریم لا کر کے دے دیے, کہیں گھومنے کے لیے لے کر کے چلے گئے. تو یہ نظام اگر آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ یہاں سے اس کی عادت بنے گی. اور جو بچہ پڑھنا شروع کر لے گا نا, نتیجہ کیا ہوگا, 1-2 منٹ لے کر کے میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. نتیجہ رزلٹ کیا ہوگا اس کا میں بتاتا ہوں, آپ لکھ کر کے رکھ لو. انشاءاللہ اگر یہ انتظام آپ نے شروع کر لیا نا, 3 مہینے میں ایک دم ڈیفرنٹ آپ نتائج آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اس کے اخلاق میں تبدیلی آئے گی, اس کی سوچ میں تبدیلی آئے گی, اس کے دینی مزاج میں تبدیلی آئے گی. اتنا ہی نہیں بلکہ پڑھنا کی صلاحیت, پڑھنے کی صلاحیت اس کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی, دینی مزاج بھی آئے گا, اور بچے کی اسکول کی پرفارمنس بھی اچھی ہو جائے گی. کیوں؟ وہ ریڈر بن گیا نا, پڑھنے کی عادت اس کو پیدا ہو گئی, ہر سبجیکٹ میں وہ پڑھنے والا بنے گا. ریڈر بنانا سب سے بڑی بات ہے. ہم لوگ ریڈر نہیں ہے, پڑھتے ہی نہیں ہے, پڑھنا ہم کو ہوتا ہی نہیں ہے, تو کہاں سے عادت ڈیولپ ہوگی؟ تو بچے کو ریڈر بناؤ. جب وہ ریڈر بنے گا, اپنے اخلاق بھی سدھارے گا, دینی مزاج بھی ڈیولپ ہوگا, اسکول کی تعلیمات بھی اس کی اچھی ہو جائیں گی, فوکس اس کے اندر آئے گا, رزلٹ بھی اچھے سے اچھا بننا شروع ہو جائے گا. یہ 3 مہینے کے اندر آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں, لیکن ضروری ہے کہ اس کے لیے انیشیل لیول جو میں نے آپ کو بتایا وہاں سے آپ اس کا کام شروع کریں گے. تو لہذا یہ کچھ باتیں تھی میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں, جیسے کہ شروعات کہاں سے کرنا ہے, دھیرے دھیرے جاتے جاتے کہاں تک جانا ہے. چھوٹے موٹے کہانیوں کی کتابوں سے, اخلاق سے, انبیاء کی قصے کہانیوں سے, اخلاق کی کتابوں سے, وہاں سے ہم نے شروع کیا. جاتے جاتے انشاءاللہ سیرت, صحابہ کی زندگیاں, اور پھر حدیث اور تفسیر کی کتابوں تک بچہ پہنچے گا, ہم خود بھی پہنچیں گے. یہ مرحلہ ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. آج کا خطبہ جمعہ ایک تلخ حقیقت, ایک ریالٹی بتاتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں. وہ یہی تلخ حقیقت اور کڑوی سچائی ہے. ایسے لوگ جو دین سے محبت کرتے ہیں, ایسے لوگ جو دین سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, اور کیا ہے سماج میں اصلاح کا کام کرتے ہیں, دین کا کام کرتے ہیں, ایسے لوگ بھی اگر دیکھا جائے تو ایسے لوگوں کے بچے بھی بڑے ہو گئے, سارے تعلیمی مراحل بھی ماشاءاللہ پار کر لیے, اینڈنگ تک بھی پہنچ گئے, پورا سب کچھ ہو گیا, لیکن ایک چھوٹی سی دینی کتاب بھی اگر انہوں نے نہیں پڑھی ہے تو فائدہ کیا ہے اسی زندگی کا جو اللہ نے عطا کیا ہے. سب کچھ پڑھا ہے, یہ سب کچھ پڑھا ہے, چھوٹی سی 10 صفحے کی دینی کتاب بھی خود سے بچہ نہیں پڑھا ہے. ایسا اگر ہم نے اپنے بچوں کا مزاج بنایا ہے تو بہت افسوس کا مقام ہے. یہ ریالٹی ہے, ایسا ہی ہمارا معاشرہ ہو چکا ہے. ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک عملی نمونہ ہے نہیں ہے. اللہ کے نبی آئے کون سے معاشرے میں, سب کے سب ان پڑھ تھے. پڑھنے والے لوگوں کو آٹے میں نمک کی طرح گنے چنے لوگ انگلیوں پر, فلانے محلے میں فلانے قبیلے
محلے میں وہ پڑھا لکھا ہے اس کو بلاؤ، ایسا ہوتا تھا۔ تو لیکن جیسے ہی رسول اللہ آئے 23 ایئرس کا جو مرحلہ گزرا آپ نے دیکھا نا، پوری قوم ساری دنیا کو پڑھانے کے لیے نکل گئی، اور تعلیم یافتہ بنانے کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا انتظامات کیے۔ آپ جانتے ہیں نا، پہلی جب ہوئی جنگ بدر، میں نے جب سیرت کا سلسلہ آپ کے سامنے دے رہا تھا نا، سیرت کی جو خطبے لگاتار چل رہے تھے آپ کے سامنے 42 خطبے ہوئے تھے تقریباً، تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں جو کفار مشرکین اسلام کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے اسلام کے دشمن لوگ آئے ہوئے تھے، ان لوگوں کو چھوڑنے، آزاد کر دینے کا ایک شرط رکھا۔ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم میں سے ان پڑھ لوگ ہیں، ہم کو کسی کو پڑھنا نہیں آتا، تم میں سے جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہے وہ یہاں لکھنا پڑھنا سکھا دو، وہ ہم اس کو آزاد کر دیں گے، کوئی 1 روپیہ ہم نہیں لیں گے۔ اس لیول تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں تعلیم کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے۔ سب سے پہلی آیت کیا نازل ہوئی قرآن کی، جو خطبے کے شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق علم الانسان ما لم يعلم۔ لکھنا اور پڑھنا یہ دونوں بہت ضروری ہے۔ پڑھنے کی عادت بنانے کے لیے کیا کیا کرنا ہوگا، آج کے شیطانی فتنوں سے اپنی اولاد کو بچانا ہے تو کیا کیا کرنا ہوگا، تفصیل سے میں نے بتایا ہے، اشارتاً ہی صحیح 3 خطبے جمعہ اس پر دے سکتے تھے، لپیٹ کر کے میں نے ایک ہی خطبے میں نے پوری باتیں سمجھانے کی میں نے کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو ہر اچھے اور نیک کام میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے برے حالات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہر طرف امن و امان کا بول بالا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم رب حلیم۔